નમસ્કાર, પ્રવેગ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ભદ્રેશ। આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રવેગ પ્રાઇમ ટાઈમ। સમાચારની શરૂઆતમાં એક નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર। ગુરુવારે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરશે। ઉદ્યોગકારો અને સામાન્ય લોકોને અનેક આશા અપેક્ષાઓ। જ્ઞાનવ્યાપી કેસમાં વારાણસી જિલ્લા અદાલતનો મોટો ચુકાદો। હિન્દુ પક્ષને ભૈરામાં પૂજા કરવાનો આદેશ। सूरत एरपोर्ट ने इंटरनेशनल एरपोर्ट जाहिर कराયું। भारत सरकार द्वारा परिपत्र जाहिर કરી સત્તાવાર જાહેરાત કરી। સુરત શહેરના પોલીસ કમિશનર અજય કુમાર તોમર આજે નિવૃત્ત થયા। પરેડ સાથે અપાઈ ભાવભીની વિદાય। રાજ્યના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો। ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો। 2 દિવસ વાતાવરણ યથાવત રહેશે તેવી હવામાન વિભાગની આગાહી। અને હવે સમાચાર જોઈએ વિગતવાર। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકને સંબોધન કર્યું હતું। તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં હેરિટેજ ટુરિઝમ પ્રત્યે વિશ્વનો રસ વધી રહ્યો છે। प्राण प्रतिष्ठाना 5 दिवसमां ज 13 लाख श्रद्धाळुओ अयोध्या धामना दर्शन करी चूक्या छे तेवो पण તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुए अहीना संसदना बंने गृहोनी संयुक्त बैठकने संबोधन कर्युं हतुं। राष्ट्रपतिए पोताना संबोधनमां समग्र देशमां पर्यटन क्षेत्र, तीर्थस्थानों अने ऐतिहासिक स्थळोना विकास माटे छेल्ला 10 वर्ष दरमियान भारत सरकार द्वारा हाथ धरवामां आवेली उपलब्धिओ अने विविध पहलों पर प्रकाश पाड्यो हतो। पोताना संबोधनमां राष्ट्रपतिए कह्युं के प्रवासन एक मोटुं क्षेत्र छे जे युवानोने रोजगारी प्रदान करे छे। छेल्ला 10 वर्षमां सरकारे प्रवासन क्षेत्रे अभूतपूर्व कामगीरी करी छे। भारतमां स्थानिक प्रवासीओनी संख्यानी साथे साथे भारतमां आवता विदेशी प्रवासीओनी संख्यामां पण वधारो थयो छे। राष्ट्रपतिए कह्युं के पर्यटन क्षेत्रमां वृद्धिनुं कारण भारतना વધતા કદને આભારી છે। આજે વિશ્વ ભારતને શોધવા અને જાણવા માંગે છે। આ ઉપરાંત ઉત્તમ કનેક્ટિવિટીને કારણે પર્યટનનો વ્યાપ પણ વધ્યો છે। વિવિધ સ્થળોએ હવાઈ મથકોનું નિર્માણ પણ ફાયદાકારક છે। અત્યારે પૂર્વોત્તરમાં વિક્રમી પ્રવાસીઓનું આગમન થઈ રહ્યું છે। હવે આંદામાન નિકોબાર અને લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ વિશે ઉત્તેજના વધી ગઈ છે। सरकारे देशभर में तीर्थस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों विकास पर भार मूक्यो छे। आने कारणे हवे भारत में तीर्थयात्रा सरल बनी है। साथ ही भारत में हेरिटेज टूरिज्म प्रत्ये विश्व में रस वधी रह्यो छे। छेल्ला 1 वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशीना दर्शन करी चूक्या छे। 5 करोड़ थी वधु लोग महाकालना दर्शन करी चूक्या छे। 19 लाख थी वधु लोग केदारधामनी मुलाकात लई चूक्या छे। प्राण प्रतिष्ठाना 5 दिवसमां 13 लाख श्रद्धाळुओ अयोध्या धाममां ज दर्शन करी चूक्या छे। भारतना दरेक भागमां पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमां यात्राधामोमां सुविधाओनुं अभूतपूर्व विस्तरण करवामां आव्युं छे। राष्ट्रपतिए वधुमां कह्युं के सरकार पण भारतने बैठको अने प्रदर्शनो संबंधित क्षेत्रों माटे अग्रणी स्थळ बनाववा मांगे छे। आ माटे भारत मंडपम, यशोभूमि जेवी सुविधाओ ऊभी करवामां आवी छे। नजीकना भविष्यमां प्रवासन रोजगारीनो मुख्य स्त्रोत बनी जशे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवेग न्यूज। पीएम मोदीए सत्रनी शरूआत पहला संसदनी बहार કહ્યું કે અમુક લોકોનો સ્વભાવ હોબાળો કરવાનો જ થઈ ગયો છે જે લોકશાહી મૂલ્યોના ચીરહરણમાં જ માને છે। આવા તમામ માનનીય સાંસદો આજે છેલ્લા સત્રમાં જરૂર આત્મનિરીક્ષણ કરશે કે પાછલા 10 વર્ષમાં તેમણે શું કર્યું। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। साथियों, इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में
ये संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट, एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। આવતીકાલે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરશે, ત્યારે ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પણ આ બજેટને લઈને અનેક અપેક્ષાઓ છે. જોઈએ અમારો વિશેષ અહેવાલ. એક ફેબ્રુઆરીએ વચગાળાનું બજેટ રજૂ થશે, ત્યારે જીસીસીઆઈએ નાણામંત્રીને સ્ટાર્ટઅપ્સમાં રોકાણને વેગ મળે તેવી પરિસ્થિતિઓનું સર્જન કરવા વિનંતી કરી છે. बहुत सारी अपेक्षाएं आशा है. 10 साल से मोदी सरकार अपना काम विकास की प्रशंसाएं लिए हुई है. साथ साथ अभी राम मंदिर का जो हुआ है, इससे पूरा भारत खुश है, लेकिन इंडस्ट्रीज भी खुश होनी चाहिए. मेरी अपेक्षा वो है. यूथ खुश होना चाहिए, मेरी अपेक्षा वो है. जो स्टार्टअप की स्कीम्स है उसको थोड़ी इजी बनाई जाए. स्टार्टअप में जो पैसे दे रहे हैं बढ़िया है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा देने चाहिए, क्योंकि यूथ है ना, उसका रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसा जाता है. शहर के लोगों को तो स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है वो पता है, पर अगर कोई गांव का लड़का स्टार्टअप करना चाह रहा है, सोच रहा है, तो उसको गांव से शहर तक ना आना पड़े. हर तहसील में एक जैसे आई हब है, ऐसा एक हब बनाओ जहां पे स्टार्टअप का इकोसिस्टम एलाबरेट हो और हर यंगस्टर को वहां से तहसील लेवल पे ही उसको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए उसको वो सहायता मिल पाए. જીસીસીઆઈએ નાણાપ્રધાનને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક ધરાવતા લોકો પર ટેક્સનો બોજ હળવો કરવા વિનંતી પણ કરી છે. इनकम टैक्स के माननीय वित्त मंत्री से हमारी अपेक्षा है कि यूथ को थोड़ा स्पेस दे. 7 लाख तक अभी नील है. अभी जितना इनकम बढ़ रहा है उतनी थोड़ी तो महंगाई है, तो थोड़ी महंगाई में के अंदर सेविंग नहीं हो रही है. तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, और हमारी अपेक्षा है यूथ के माध्यम से, यूथ के बिलोंग्स, कि हम 10 लाख तक अगर फ्री टैक्स करते हैं, नील करते हैं 10 लाख तक टैक्स में, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा. और हमारी अपेक्षा है कि ये करना चाहिए. નાણાકીય વર્ષ 2019-20ના છેલ્લા વચગાળાના બજેટમાં જ્યારે એકંદર કર માળખું યથાવત રહ્યું હતું, ત્યાં અમુક ચોક્કસ એકમોમાં કર છૂટ સહિત કપાત રાહતો આપવામાં આવી હતી, ત્યારે આગામી બજેટમાં કેટલી રાહતો મળે છે તે જોવું રહ્યું. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ન્યૂઝ. વચગાળાનું કેન્દ્રીય બજેટ સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા રજૂ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ બજેટને લઈને સુરતના હીરા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકોની પણ અનેક આશા અપેક્ષાઓ છે, જે અંગે જોઈએ અમારો અહેવાલ. વચગાળાના બજેટ પહેલા સુરતના હીરાના ઝવેરીઓ ઈચ્છે છે કે સરકાર ઇમ્પ્રેસ્ડ લાયસન્સ પુનઃસ્થાપિત કરવા પગલાં ઉઠાવે, જેથી કટ અને પોલિશ્ડ હીરાના સ્ટોકની પુનઃ આયાત ડ્યુટી ચૂકવ્યા વિના કરી શકાય. હીરાના વેપારીઓ પણ ઈચ્છે છે કે સરકાર કટ અને પ્રોસેસ ડાયમંડ પરની ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી 5% ઘટાડીને 2.5% करे. और फ्लाइट्स की ज़रूरत है. हालांकि दुबई शुरू हो गई है, शारजाह भी है, लेकिन डायमंड सेक्टर ऐसा है कि इसमें यहाँ के लोगों को बाहर काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, स्पेशली रफ़ बाइंग के लिए. और पूरी दुनिया से जो है यहाँ पे पॉलिश ख़रीदने लोग आना चाहते हैं,
तो यहाँ पे आने के लिए उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सूरत में कोई डायरेक्ट फ़्लाइट या लैंड नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सूरत से मुंबई कोई फ़्लाइट नहीं है। સુરત ડાયમંડ બોર્ડ્સની સ્થાપનાને વેપારીઓએ આવકારી હતી, જે વિશ્વનું સૌથી મોટું ઓફિસ સંકુલ છે। જો કે તેઓ એવું પણ માને છે કે સુરત સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણમાં સુધારો એ સમયની જરૂરિયાત છે। जो हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से जो रिजेक्शन आता है, उस रिजेक्शन को विदाउट ड्यूटी, मतलब 5% की हमारी जो पहले से आ रही है रिक्वायरमेंट, वो 5% रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर ड्यूटी ना लगाई जाए, जिसकी वजह से हम व्यापार सही तरीके से कर सके और हमारे गुड्स के ऊपर वो टैक्स ना लगे, जिसकी वजह से हमें उसकी कॉस्ट अप जाए। दूसरी ये बात है कि कट एंड पॉलिश की ड्यूटी अभी 5% है जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर, तो वो अगर 2.5% की जाए 2.5%, तो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होगा और उसके लिए भी कस्टमर को हमारी ओर से सुविधा और बढ़ेगी। હીરા ઉપરાંત વેપારીઓને આશા છે કે સોના અને ચાંદી પરની આયાત ડ્યુટી પણ ઘટશે। તેઓ કહે છે કે આ માત્ર વેપારીઓ માટે જ નહીં, પરંતુ અંતિમ ગ્રાહકો માટે પણ ખર્ચ ઘટાડશે। काफ़ी लोगों को यहाँ पे बड़ा रोज़गार मिल रहा है, तो एक काफ़ी लंबे समय से एक इंडस्ट्री की एक डिमांड हम कर रहे हैं, जिसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड के ऊपर 15% है, उसको रिड्यूस करके 4% पे अगर लाया जाए, तो इससे जो गोल्ड में लॉन्ड्रिंग हो रही है वो भी बंद हो जाएगी, और इससे काफ़ी नए रोज़गार भी खड़े होंगे और एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़ पाएगा। આગામી બજેટ નવી સરકાર રચાય ત્યાં સુધી સરકારના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલા વોટ ઓન એકાઉન્ટ હશે। એકવાર સામાન્ય ચૂંટણીઓ પૂરી થઈ જાય અને નવી સરકાર રચાશે, ત્યારબાદ જુલાઈમાં સંપૂર્ણ બજેટ રજૂ કરાશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ ન્યૂઝ। વિધાનસભા બજેટ સત્ર પહેલા સલાહકાર સમિતિની બેઠક મળી હતી। મુખ્યમંત્રી સહિત કોંગ્રેસના નેતા અમિત ચાવડા અને ઉપપ્રમુખ શૈલેષ પરમાર બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા। વિધાનસભા બજેટ સત્ર પહેલા સલાહકાર સમિતિની બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ સરકારના પ્રવક્તા ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું હતું કે બજેટના પ્રથમ દિવસે રેવન્યુનું બિલ રજૂ થશે। બજેટ સત્ર દરમિયાન બધાએ સર્વસંમતિથી શનિવારની બેઠક રદ કરવામાં આવી છે, ત્યારે બજેટ સત્રમાં 4 દિવસે બે બેઠકો રહેશે, જેમાં રામ મંદિરનો પ્રસ્તાવ સર્વસંમતિથી મૂકવામાં આવશે। ત્રણેય બેઠકો રદ કરી અને એ જે બેઠકોનું કામકાજ હતું એ બીજા દિવસે ડબલ બેઠક આપણે કરી છે। કુલ 4 દિવસ ડબલ બેઠક રહેશે અને સાથે સાથે આવતા સમયની અંદર રામ મંદિર વિશેનો અભિનંદન પ્રસ્તાવ પણ બધાએ સર્વસંમતિથી મૂકવાનું નક્કી કર્યું છે। અને ઉત્તરોત્તર બજેટ દર વર્ષે વધતું રહ્યું છે અને આપણે આશા રાખીએ કે આ વર્ષે પણ ખૂબ સારું બજેટ ગુજરાત માટે આવવાનું છે। આદરણીય અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ સાહેબે આ તમામ બાબતોમાં સંમતિ આપી છે અને 16મી તારીખે સવારે 8:30 એટલે કે શનિવારે 8:30થી વિધાનસભા ચાલુ થાય એનો પણ પ્રસ્તાવ સર્વસંમતિથી સ્વીકારવામાં આવે છે। જે પહેલા દિવસે છે એ રેવન્યુનું બિલ છે અને જે બાકીના બિલ છે ઉર્જાના છે, મહેસૂલના છે, શહેરી વિકાસના છે, એ છેલ્લા દિવસોમાં એ બિલો આવશે। વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતા। અહીં વિદેશ મંત્રીએ આદિવાસી યુવાનો માટે કૌશલ્ય કેન્દ્ર શરૂ કર્યું હતું। વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર એકતાનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતા। તેમણે સ્થાનિક આદિવાસી યુવાનોને તાલીમ આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે એકતાનગર ખાતે કૌશલ્ય કેન્દ્ર શરૂ કર્યું હતું। ટાટા ગ્રુપની કંપની IHCL દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ આ હોસ્પિટાલિટી કૌશલ્ય કેન્દ્રમાં વાર્ષિક 120 આદિવાસી યુવાનોને તાલીમ આપવામાં આવશે। જયશંકરે વિદેશી પ્રવાસીઓમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વધતી જતી લોકપ્રિયતાને ધ્યાનમાં રાખીને હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રે યુવાનોને તાલીમ આપવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો। यहीं अगर लोकल लोग जो हैं यहाँ उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, यहीं उनकी रोजगारी हो और एक किस्म से ये इलाके के एक ब्रांडिंग भी हो जाता है कि ये तो जो आज मैं इनकी बहुत IHCL की बहुत सराहना करूँगा कि वो उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया है। होटल भी बन रहा है, साथ ही साथ स्किल सेंटर भी बन रहा है।
और ये अगले मुझे लगता है 1 साल के अंदर इसका पूरा परिणाम आप देख पाएंगे। વિદેશ મંત્રીએ તાલીમ માટે પસંદ કરાયેલા વિદ્યાર્થીઓની પ્રથમ બેચ સાથે વાતચીત કરી અને તેમના મંતવ્યો માંગ્યા હતા। हमें वो लोग चाहिए कि अब इनका जो ट्रेनिंग अभी जो आप देख रहे थे, कुछ जो है फ्रंट ऑफिस का कोर्स, कुछ जो है फूड और बेवरेज उसकी सर्विंग कैसे करनी, और एक तो है कि पब्लिक को सुविधा मिले, पर उसका दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ के लोग जो हैं उनको भी लगना चाहिए कि जो भी प्रगति है उसके वो भी हिस्सेदार हैं, कि उनको भी लाभ हुआ। ગુજરાતના રાજ્યસભાના સભ્ય જયશંકરે સંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના હેઠળ નર્મદા જિલ્લાના 4 આદિવાસી ગામોને દત્તક લીધા છે। GMR દ્વારા સંચાલિત કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્ર પછી આ બીજું કેન્દ્ર છે જે એકતાનગરમાં ખોલવામાં આવ્યું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ પ્રવેગ ન્યૂઝ। સુરત એરપોર્ટને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। ભારત સરકાર દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે નવા એરપોર્ટ ટર્મિનલ બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। કેન્દ્રીય મંત્રી દર્શના જરદોશ દ્વારા પ્રધાનમંત્રી મોદીનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। સુરત એરપોર્ટને ઇન્ટરનેશનલ જાહેર કરાતા ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ ઉદ્યોગને ખૂબ જ ફાયદો થશે। ધન્યવાદ। આજે સુરતને એક આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા જાહેર કરવા બદલ એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ। અને સુરત એવું શહેર છે કે જે દુનિયાની સૌથી ઝડપથી વિકસતું ધબકતું શહેર છે। આ શહેરની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને અહીંયાના ઉદ્યોગ વેપાર ધંધાને વેગ મળે એના માટે હીરા ઉદ્યોગ હોય, ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, જરી ઉદ્યોગ હોય કે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના બિઝનેસ માટે અને જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેલ્ટ છે, અનેક કંપનીઓ અહીંયા છે, રિલાયન્સ, હજીરા, ONGC, આ બધાને જ વેગ મળે એના માટે જે સુરત અને આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા તરીકે જે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તે બદલ ખૂબ આનંદ અને હર્ષની લાગણી અનુભવ કરું છું। અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની, એમની ટીમનો, એવિએશન મિનિસ્ટ્રીનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ કે આ જ રીતે 2047ની અંદર જે વિકસિત ભારતની આપણે સંકલ્પ કર્યો છે, આ કર્તવ્યકાળની અંદર જે કહ્યું તે કર્યું અને એની સાથે સાથે આત્મનિર્ભર ભારત બનવા માટે અને ભારતને વિશ્વગુરુ બનવા માટે જે સંકલ્પબદ્ધ છે એને આ નિર્ણયથી ખૂબ આ પ્રક્રિયામાં વેગ મળશે। તો ફરીથી આપણા વિઝનરી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો સુરત શહેરના પોલીસ કમિશનર અજય કુમાર તોમર આજે સેવા નિવૃત્ત થયા છે। 35 વર્ષની સેવા બાદ આજે નિવૃત્ત થઈ રહેલા પોલીસ કમિશનરને પરેડ યોજીને વિદાય આપવામાં આવી હતી। મહત્વનું છે કે અજય કુમાર તોમર 1989ની બેચના IPS અધિકારી છે। આજે તેમના વિદાયના દિવસે સેરેમોનિયમ પરેડ યોજવામાં આવી હતી, જે દરમિયાન પોલીસ જવાનોએ તેમને સલામી આપી હતી। આ સમારોહ દરમિયાન પોલીસ કમિશનર ભાવુક થઈ ગયા હતા। નામદાર સરકારશ્રીથી માંડીને અહીં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી, જ્યુડિશરીના તમામ સન્માનનીય અધિકારીઓએ જેવી રીતે સહકાર કર્યા છે, આના થકી સુરતમાં આમાં મને સંતોષ અને આનંદ છે એવી કામગીરી અમે કરી શક્યા। પરંતુ આના માટે સંપૂર્ણ ક્રેડિટ હું સુરત શહેરના નાગરિકોને, અહીંના તમામ સહકાર કરવાવાળા મિત્રોને, મીડિયાના મિત્રોને તમામ ક્રેડિટ હું એને આપું છું। અને મારાથી ક્યારે કોઈના પ્રત્યે કોઈ ભૂલ થઈ હોય કે કોઈ મારી ત્રુટિ રહી હોય તો હૃદયથી હું દિલગીર છું। પણ આ 3.5 વર્ષ સુરત કમિશનર પોલીસ તરીકેનો મારો કાર્યકાળ તમામ ઉંમર મને યાદ રહેશે। તમે લોકોએ મને સાચવ્યો પણ છે અને મને સુધાર્યો પણ છે। એક વખત ફરીથી બધાને હૃદયથી, અંતઃકરણથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। રાજ્યમાં આગામી 1 સપ્તાહમાં હવામાન બદલાવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। હાલમાં સમગ્ર રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ સાથે ગરમીનો પારો વધ્યો છે। જો કે 2 દિવસ બાદ ફરીથી ઠંડીનો ચમકારો વર્તાય તેવી સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે ઉત્તર પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશા તરફ પવન ફૂંકાઈ રહ્યા હોવાથી આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ સૂકું રહેશે, સાથે ઠંડીનું જોર પણ વધશે। હાલમાં અમદાવાદમાં 15 ડિગ્રી અને ગાંધીનગર 14.6 તાપમાન નોંધાયું છે। अगर आने वाले हम हफ्ते की बात करें, गुजरात में मुख्य तौर पे मौसम ड्राई बना रहेगा। बारिश के किसी भी प्रकार के अनुमान अभी नहीं बन रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान आगे आने वाले
4 से 5 दिनों में जो है नो लार्ज चेंज में बना रहेगा। साथ ही तापमान में थोड़ी राइजिंग टेंडेंसी भी देखने को मिल सकती है। कई हिस्सों में 1 से 2 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी मिनिमम टेम्परेचर में। साथ ही अगर हम बात करें गुजरात कोस्ट की, तो नॉर्थ गुजरात कोस्ट में जो है हवाएं जो है उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से चलेंगी, और साउथ गुजरात कोस्ट की हम बात करें तो हवाएं मेनली जो है उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी, जिनकी स्पीड जो है 10 से 15 नॉट्स के बीच में रहने की संभावना है। साथ ही अगर हम गुजरात लैंड हिस्से की बात करें तो वहाँ पे हवाएं जो है उत्तर पश्चिम तथा उत्तर से जो है चलेंगी, प्रिवेल होंगी, और तापमान जो है नॉर्मल चेंज में बना रहेगा। છેલ્લા થોડા દિવસથી રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો સૌથી વધારે જોવા મળી રહ્યો છે। મહત્વનું છે કે એકાએક ઠંડીમાં વધારો નોંધાયો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા વધુ એક આગાહી કરવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ જે છે તે સૂકું જોવા મળશે। તેની સાથે સાથે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે 5 દિવસ સુધી રાજ્યમાં વાદળછાયું જે વાતાવરણ છે તે જોવા મળશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ત્યારે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું જે વાતાવરણ છે તે જોવા મળી રહ્યું છે। મહત્વનું છે કે આજથી ફરી જે તાપમાનનો પારો છે તે ઊંચો ગયો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે, જેના કારણે રાજ્યમાં ઠંડી અને ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। ત્યારે આ સપ્તાહના અંત સુધી જે ગુજરાતનું જે વાતાવરણ છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક સૂકું જોવા મળશે। વરસાદ અંગેની કોઈપણ પ્રકારની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ આગામી 4 દિવસ સુધી તાપમાન યથાવત રહેવાની સંભાવનાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરના કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ હાલ રાજ્યમાં જોવા મળશે, જેના કારણે રાજ્યમાં જે લોકો છે તે ઠંડીનો પણ અહેસાસ કરી રહ્યા છે અને બેવડી ઋતુ પણ ગુજરાતમાં જોવા મળી રહી છે। ત્યારે આગામી 5 દિવસ આ જ પ્રકારે વાદળછાયું વાતાવરણ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં જોવા મળશે। કેમેરામેન શ્રેયાન સાથે માનસી પટેલ, પ્રવેગ ટીવી, અમદાવાદ। જ્ઞાનવ્યાપી કેસમાં વારાણસીની જિલ્લા અદાલતે મોટો ચુકાદો આપતા હિન્દુ પક્ષને વ્યાસ ભોયરામાં પૂજા કરવાનો આદેશ આપ્યો છે। આ માટે જિલ્લા પ્રશાસનને વ્યાસ ભોયરામાં 7 દિવસમાં પૂજાની વ્યવસ્થા કરવા પણ આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। હિન્દુ પક્ષ વ્યાસજીના ભોયરામાં પૂજા માટે 30 વર્ષથી લડી રહ્યો હતો અને આ ભોયરું 30 વર્ષથી બંધ છે। તેના માટે કાયદાકીય લડાઈ ચાલી રહી હતી। હિન્દુ પક્ષના વકીલ વિષ્ણુશંકર જૈનના જણાવ્યા અનુસાર 1993 સુધી અહીં પૂજા થતી હતી, પરંતુ નવેમ્બર 1993માં મુલાયમ સરકારે ગેરકાયદેસર રીતે અહીં પૂજા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો। અગાઉ વાંસના થાંભલાઓ મૂકીને બેરિકેડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ બાદમાં અહીં કાયમી પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો હતો। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો પ્રવેગ ટીવી। નમસ્કાર।